Gurubhyo Namaha. Last week we finished with Sarva Mohini. Moham, Mayai, every being is pushed into that Maya or Moham. எவ்வளோ பெரிய விவேகியாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய ஞானஸ்தனாக இருந்தாலும் they all are immersed in that moham or maya. Because of that maya, the duality exists. We don't realize that Brahman is one. Brahman is one grand aspect we are not able to comprehend because in reality, in the physical aspect, gross aspect, sthoolama paakumbodhu, we all are different from one another. We cannot think that this is all one. Sthoola nilamaila. Sukshma nilamaila pogumbodhu dhaan adu onnuங்கிற ஒரு ஞானம் வருது. Only when the subtle aspect la dhaan advaitam varudhu. Advaitam adu varaikum kadiyadu. Dvaitam dhaan because in the duality is created by Maya. Why it has to create this duality? What was the need? இப்போ இந்த மாயேன்னு இல்லைனா if this duality doesn't exist வச்சுக்கோங்க, இப்போ dualityங்கிறது இல்லை அப்படின்னா a mother will not look at her child as her child. No evolution. The plant will also be Brahman. The lion also will be Brahman. If everything is Brahman, where is the evolution? How you are going to get rid of your karmas? நம்ம கர்மாவை கழிக்கணுங்கிறதுக்கு தான் இந்த ஜென்மா வந்திருக்கு. The ஜென்மா that we have taken is to get rid of our karmas. Then what we will do? Everybody sits and thinks that it is only Brahma. அதனால தான் the duality has come. That Mohini aspect of Brahman, why it has come? Because that is only a blessing, it is not a curse. A person who can go beyond this aspect can reach that. Not everybody. Because நம்மளோட கர்மாவும் இங்க குறைஞ்சின்னு வரணுமே. To even to think about her in that form. Think about Brahman as one. Our karma has to come down. How we will get rid of our karmas? By going through whatever you have to go through, you get rid of your karmas. For that, this duality is important. This Dvaita Jnanam is important for us to complete our karmas. It is only when these karmas come down, come to nil balance, then we can actually think about Brahman as one. சின்ன வயசுல இருக்கிற அந்த விகர், சண்டை போடுறது எல்லாம், everything is there, no? That fighting tendency. As we age, you calm down. Well, what? Nothing. This is all a process. I'm not saying that is the end by itself. It is a process. It doesn't affect you as much as it affected you 20 years back. Whatever it is. It doesn't affect you that much. That is the wisdom we call it. Wisdom comes with the age in children. How? Experience teaches you. Right? So, Dvaita Bhavam is important for the evolution and for us to get rid of go through our karma phalam. கர்மத்தை அனுபவிக்கணும்னா Dvaita Bhavam கண்டிப்பா வேணும். அதனால என்னைக்கும் ஒன்று நினச்சிக்கணும், நத்திங் இஸ் லோ ஆர் திஸ் திங் ஹை, இது ஒன்று சுப்பீரியர், இது ஒன்று லோவர்னு, தெர் இஸ் நத்திங் லைக் தட். Everything is necessary. It is necessary. அவசியமானது ஒன்று அவசியமா இருக்கு.
இதுவும் அவசியம். இதுக்கு மேல போறவா it is very few people are going to go above. பட் இங்க இருக்கிற வரைக்கும் இதெல்லாம் அவசியம். ஸோ மோகினி, மோகம் அப்படிங்கிறது நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் it is a blessing. It is a blessing. I will not call it a curse. எல்லாரும் உட்காந்து இப்படி ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தா அதுக்கப்புறம் என்ன காரியம் நடக்க போறது? Who is going to feed whom? No? Everybody will go hungry. That is the reason it is necessary. இந்த ஞானம்ங்கிறது வரணும். அதுக்கு தான் நெக்ஸ்ட் நாமாவே she calls it as சரஸ்வதி. ஞானத்தினுடைய பாவமா சரஸ்வதி அப்படிங்கிற நாம. சர்வ மோகினின்னு வந்ததுக்கு அப்புறமா சரஸ்வதின்னு வருது. Saraswati is the name. Saraswati is the personification of that knowledge. Saraswati is the personification. She, like innu solla pona, it is a kind of functionality of Amba. Saraswatiங்கிற ரூபம் functional figure. துர்கா லக்ஷ்மி சரஸ்வதின்னு எல்லாம் சொல்றோம். அந்த பரபிரம்மத்தினுடைய ஃபங்க்ஷனல் ஃபிகர்ஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஷீ இஸ் த பர்சானிஃபிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ். அது என்ன நாலேஜ் எதுக்குன்னா, தட் இஸ் லைக் இந்த மோகத்திலேருந்து இஃப் யூ ஹேவ் டு கோ அபவ் தட், ரைஸ் அபவ் தட் மோகம், யூ நீட் த நாலேஜ் டு கன்க்வேர் தட் மோகம். அந்த ஞானம்ங்கிறது வந்தாதான் அந்த மோகத்தை கையில் அடக்க முடியும். ஞானினாமபி சேதாம்சிங்கிற ஞானிக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஞானினாமபி சேதாம்சி தேவி பகவதி கேசா பலாத்தா கிருஷ்ய மோகாய மகாமாயா பிரயஷ்சதிங்கிற. மகாமாயை அந்த மோகத்துல பலவந்தமா தல. ஞானியா இருந்தாலும், ஞானிக்கே அந்த ப்ராப்ளம்னா நமக்கெல்லாம் என்ன ப்ராப்ளம்னு யோசனை பண்ணிக்கணும். பகவத்கீதை 5th chapter, சந்நியாச யோகம். ஏன் நமக்கு அந்த நிஜம் தெரிய மாட்டேங்கிறது? Why, how we are not able to confront the truth? அப்படின்னு சொன்னா, அஞ்ஞானேனாவிருதம் ஞானம், அஞ்ஞானம் ஆவிருதம் ஞானம். அஞ்ஞானம் என்ன பண்ணிருக்குன்னா ஞானத்தை சுத்தின்னு இருக்கு. இட் இஸ் லைக் Jnanam is covered or concealed by Ajnanam. Knowledge is not revealed as such. Ajnana navrutham jnanam. Ajnanam enna pannirukku? அந்த ஞானத்தை சூழ்ந்துட்டு இருக்கு. It is concealed. தேன முஹ்யந்தி ஜந்தவஹ. That is because of that people are pushed into moham. Because this Ajnanam is concealing the Jnanam, everyone is pushed into Moham. Jnanamnu vandudthuna அந்த மோகத்திலேருந்து வெளியில வந்துடும். அதனால அது என்ன, இதுக்கு ரொம்ப அழகா ராமகிருஷ்ணரோட ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போ ஞானம் is covered by Ajnanamna, will ஞானம் ever be affected by Ajnanam? சாதாரணமா ஏதாவது ஒரு வாசனை, மல்லிப்பூ இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். மல்லிப்பூ, if you put in a cover and you keep it in the fridge, you can remove the மல்லிப்பூ, but still that cover will have that smell, right? அப்போ ஞானத்தை அஞ்ஞானம் சூழ்ந்துட்டு இருக்குன்னா, இஸ் ஞானம் அஃபெக்டட் பை அஞ்ஞானம் அப்படின்னு கேட்டா ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொல்றார், நோ, இட் இஸ் நாட் அஃபெக்டட். ஒரு லைட்னு இருக்குன்னா அதனோட சுபாவம் என்னன்னா டு கிவ் பிரைட்னஸ். த லைட்ஸ் நேச்சர் இஸ் டு கிவ் லைட், கிவ் தட் பிரைட்னஸ். How we are going to use it? அந்த லைட்டை வச்சுட்டு you can do something very positive. You can even plan a decoytry. எங்கேயாவது போய் எண்ணத்தை திருடணும்னு பண்ணலாம், பிளான் பண்ணலாம், யாரை கவுக்கணும்னு பார்க்கலாம். You can, I mean, so many varieties. It is not like, not one. He's asking, good and bad things happen with the help of light. Does it mean that light is affected by them? அப்படின்னு கேட்குறேன்.
Light is not affected because be it good or bad. In both, light is not affected. Light stays as it is. Its duty is to give brightness. Adu and the velichitha kudukanum, adu velichitha kudukaru. That is it. There ends it. Does not have any consequences because what is being done in that brightness. Nothing affects it. And the madri ஞானம் கர்த அஞ்ஞானம் சூழ்ந்திருந்தாலும் ஞானம் stays as ஞானம். It is not affected by அஞ்ஞானம். That is what he says. Ramakrishnan ரொம்ப அழகான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன். ದ್ವಿವರ್ಷಾತು ಸರಸ್ವತಿನ ಧೌಮ್ಯரோட கன்யா பிரகரணம்னு ஒரு ஸ்கிரிப்சர் நிறைய நம்ம பார்த்துருக்கோம். 2 வயசு கன்யா குழந்தைக்கு 2-year-old கன்யா குழந்தை இஸ் கால்ட் சரஸ்வதி. பரத்வாஜ ஸ்மிருதி நாக்குல இருக்கிறதுனால பிகாஸ் ஷி இஸ் த ரீசன் ஃபார் வாக் ஷி இஸ் கால்ட் சரஸ்வதிங்கிற. ஷி ரிசைட்ஸ் இன் த யாவசே பிராணி ஜிஹ்வாசு. பிராணியினுடைய நாக்குல, ஜிஹ்வான நாக்குல அவ இருக்கா. வாக் உபவர்த்தனாத் அப்படிங்கிற. வாக் உபவர்த்தனாத், கண்டினியூஸ்லா யூ ஆர் ஸ்பீக்கிங் த வேர்ட்ஸ். அதனால சரஸ்வதி நாம்னேயம் சமாக்கியாத மகர்ஷிபி. அதனால்தான் மகர்ஷிகள் அவளுக்கு சரஸ்வதிங்கிற பேரை கொடுத்தாங்க. நாக்குல அவ ரிசைட் பண்றதுனால. என்ன வசிஷ்ட ராமாயணம் சொல்றது, நாக்கு மட்டும் இல்ல, கண்ணுலையும் ஷீ இஸ் தேர், திருஷ்டிலையும் ஷீ இஸ் தேர். ஞானம் யூ கெட் த்ரூ டிஃப்ரெண்ட் சென்சஸ் அண்ட் திருஷ்டி, எஸ்பெஷலி திருஷ்டியிலேருந்து ஷீ கெட்ஸ். தட் இஸ் த ரீசன் அதுக்கும் அவள் சரஸ்வதினு பேர் வருதுன்னு சொல்றேன். சரஸ்வதினு சொன்ன உடனே அடுத்தது சாஸ்திரமயி அப்படின்னு சொல்றாங்க. சாஸ்திர யோனித்வாத்ங்கிறது பிரம்மசூத்திரம். சாஸ்திரம் இஸ் த சோர்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ். எங்கேருந்தெல்லாம் அந்த ஞானம் நமக்கு கிடைக்கும். ஞான ரூபினியா அம்பாளை பார்க்கிறோம் சரஸ்வதி. மோகத்திலேருந்து வெளியில வரணும்னா யூ நீட் ஞானம். ஞானத்தினுடைய மூர்த்தி இஸ் அம்பாள்னா சரஸ்வதியோட ரூபமா இருக்கு. அப்படின்னா what is the source of that knowledge? Na shastram is the source of the knowledge. Shastra yonitvat அப்படிங்கிற. சாஸ்திரம் அப்படிங்கிறது வந்து whatever the Vedas say, it is called சாஸ்திரம். சாஸ்திரம்ங்கிற வார்த்தை இந்த உபனிஷத்தும் வேதமும் how it is described Brahman and how to reach the Brahman through that. That gives both the thing. பிரம்மங்கிறதையும் சொல்றது, பிரம்மத்தை அடையிற வழியும் சொல்றது. அதுதான் சாஸ்திரம்னு சொல்றான். அதை தான் ஃபாலோ பண்ணணும்னு சொல்றான். சாதாரணமா the understanding of the Brahman, 3 ways they have said. பிரத்யக்ஷம், டைரக்ட் டிசர்னிங், பார்த்த உடனே பிரத்யக்ஷம், you get it. அனுமானம்னு சொல்லலாம், இன்ஃபரன்ஸ், அனுமானம். இதுவா அதுவா, யூ ஜஸ்ட் see the pros and cons and you understand that it must be this. இது ரெண்டும் சர்டனிட்டி கிடையாது. இட் இஸ் ஒன்லி இண்டிவிஜுவலிஸ்டிக். யாருக்கு என்னென்ன கெப்பாசிட்டி இருக்கோ like that they also perceive that like that. That is why pratyaksham and anumanam, they are not the primemost one, but the third one they call it a sastra. 3 வழியில தான் பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுக்கணும்ங்கற. நிர்விகல்ப அப்படிங்கிறோம், நிஷ்கலங்க அப்படின்னு சொல்றோம் பிரம்மம். நிஷ்கலங்கனோட நம்மலாம் ஒரு நிர்மலமான ஒரு ஸ்வரூபம், without any blemishless aspect அப்படின்னு நமக்கு we infer that. அனுமானம், that is inference. But how are you going to show it or put it? It is only inference that you have perceived and you have you have perceived and you have understood that only in that way. Inference ங்கிறது அந்த மாதிரியா. சாஸ்திரம்ங்கிறது தான் வந்து it gives you a clear cut
knowledge about the Brahman அப்படின்னு சொல்றாங்க. ரொம்ப அழகான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் பிரம்மாண்ட புராணத்திலேருந்து எடுத்திருக்கு. எப்படி different shastras come or the part of Ambal's body. ஒவ்வொரு சாஸ்திரம் அந்தந்த சாஸ்திரம் it came from different parts of her body அப்படின்னு சொல்ற. நிஸ்வாச மாருதோர் வேதான் ருதம் சாம யஜுஸ்ததா அதர்வன. 4 வேதமும் அவளோட மூச்சு, பிரீதிங். நிஸ்வாசோ இன்ஹேல் அண்ட் எக்ஸலேஷன் பண்றா இல்லையா, அவளுடைய அந்த மூச்சிலேருந்து இந்த 4 வேதம் வருதான். ரிக்கெஜு சாம அதர்வன. மகாமந்திரான் அபிமானேன சாஸ்ருஜத் அப்படிங்கிற. From her ego came mantras. From her ego came out all the mantras. ஏன்னா அம்பாள் we all knew like அகங்கார ஸ்வரூபிணி, in the sense பரா அகம்தான பரபிரம்மத்தினுடைய அகங்கார ரூபம். நான்கிற அந்த பரபிரம்மத்தினுடைய அந்த அகங்கார ரூபம் தான் அம்பாளா வருது. அதனால்தான் அந்த ஈகோலேருந்து மந்திரங்கள் வெளியில வருது, அந்த ஈகோ ஆஸ்பெக்ட்லேருந்து. காவ்யா நாட்டியா அலங்காரான் ஸ்ருஜத் மதுரோக்திபிகி. அம்பாளோட வாக்கு இருக்கே அத்தனை மதுரம், இட்ஸ் சோ ஸ்வீட். அந்த வாக்குலேருந்து காவியம், நாடகம், அலங்காரம் எல்லாம் வெளியில வருது. அவளோட வார்த்தைகள்லேருந்து காவியமும் நாடகம், ப்ரோஸ், போயட்ரி அண்ட் ட்ராமா, எவ்ரிதிங் கம்ஸ் அவுட் த்ரூ ஹர். சரஸ்வதி ஜிஹ்வாயா, அவளோட நாக்குலேருந்து சரஸ்வதி வராளா. எல்லார் நாக்குலையும் அவ இருக்கா, சரஸ்வதி அவளோட நாக்குலேருந்து வரா. சரஸ்வதி ஜிஹ்வாயா சசர்ஜ சகல பிரசூஹு சுலுக்கேன சகோராட்சி வேதாங்காணி சஜர்ஜ ஷட். 6 வேதாங்கம், வேதாங்கம் ஷட் வேதாங்கம், வியாக்கரணம் இதெல்லாம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் முன்னாடி. மேட்ரிக்ஸ், மீட்டர்ஸை பற்றி, சந்தஸ் இதெல்லாம் சொல்லியிருக்கோம். இதெல்லாம் 6 வேதாங்கங்கள் இருக்கு. இந்த 6ம் எங்கேருந்து? சுலுக்கேன, ஃப்ரம் ஹர் சின். From her chin the Vedangas came out. Mimamsa Nyaya Sastram cha Puranam Dharma Sahitan Ghanto Urdhva Rekha Tantrena. இந்த 3 ரேகை இருக்கும் கண்டத்தில். இந்த கண்டம் இருக்க கழுத்துல 3 ரேகை இருக்கும், 3 லைன்ஸ். அதுல டாப் மோஸ்ட் லைன்லேருந்து இந்த மீமாம்சம், நியாய சாஸ்திரம், புராணம், தர்மம், தர்மசாஸ்திரம் இதெல்லாம் அந்த மேல இருக்கிற ரேகையிலேருந்து வெளியில வந்தான். The top one. The second one, கண்டோர்தவ ரேகா தந்திரேன சசர்ஜ சகலாம்பிகா ஆயுர்வேதம் தனுர்வேதம் கண்டேன மத்தியஸ்த ரேகாயா. அந்த மத்தியத்துல இருக்கிற ரேகையிலேருந்து ஆயுர்வேதமும் தனுர்வேதமும் வெளியில வருது. சாஸ்திரங்கள் எப்படி அவகிட்டேருந்து வெளியில வருதுங்கிறது சொல்லியிருக்கேன் தேவி புராணத்துல. சதுஷ்டி வித்யாயாம் கண்டா கூபபவா ஸ்ருஜத். 3வது ரேகையிலேருந்து 64 கலைகள் வெளியில வருது. சதுஷ்டி வித்யா, 64 கலைகள் அந்த 3வது ரேகையில கீழே இருக்கிற ரேகையிலேருந்து கழுத்துலேருந்து வெளியில வருது. Tantrani Nikilam Gebhyo, all the tantras from her entire body that was coming out. Dhormulan Madanagamam, அவளோட ஷோல்டர்ஸ்லேருந்து Madanagamam, love aspect came out from her shoulders. அதனால the entire Shastras came out from different parts of the body. Here we have to be very, very analytical about this. எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இடுப்புக்கு மேலே தான். Shastras, normally it is said like it is
come out from the பரபிரம்மத்தினுடைய முகத்திலேருந்து வெளியில வந்தது, from its face. Tantras came out from down அப்படின்போம். இடுப்புக்கு மேல வந்ததெல்லாம் பரபிரம்மத்துல சாஸ்திரமும் வேதமும் வந்தது, மந்திரம் வந்தது. தந்திரம் இடுப்புக்கு கீழேந்து வந்தது பரபிரம்மத்தில். ஸோ அந்த மாதிரி இவ சொன்னது எல்லாமே வந்து மேலதான் சொல்லியிருக்கா. அத்தனையும் ஷோல்டர் வரைக்கும் சொல்லியிருக்கா. அத்தனையும் இட் ஹஸ் கம் ஃப்ரம் ஹர் அப்படின்னு தேவி பிரம்மாண்ட புராணம் டிஸ்கிரைப் ஹர் லைக் திஸ். அடுத்த நாம இவ்வளெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியாச்சு. குஹாம்பா. குஹாம்பா, குஹன் அப்படின்னா சுப்பிரமணியன் சொல்லுவாங்க. சுப்பிரமணியம் முருகன் இஸ் கால்ட் குஹன். குஹ்யமானவன், அவனை தெரிஞ்சுக்கிறது இட் இஸ் டிஃபிகல்ட், வெரி டிஃபிகல்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹிம். குஹ்யம் அப்படிங்கிறது வந்து குஹன் அப்படிங்கிற குஹ்யம்ங்கிற ஆஸ்பெக்ட்லேருந்து தான் குஹன்கிறது சொல்றேன். குஹன் குஹனுடைய அம்மா அம்பா அப்படிங்கிறதுனால குஹாம்பா அப்படின்னு சொல்றேன். பட் இது ஆக்சுவலா தட் இஸ் நாட் த மீனிங். திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்ட் மீனிங். குஹாம்பா இஸ் மதர் ஆஃப் ஸ்கந்தா இஸ் கால்ட் குஹாம்பா. இப்போ நம்ம வந்து the truth is concealed. We are seeing the subtler aspect of the Brahma. இந்த துவைதத்திலேருந்து அத்வைதத்துக்கு வரும். It is highly secret. You can't see it with your gross eyes. அதான் அடுத்த நாமம் குஹ்ய ரூபினின்னு வருது. இதுல இவ கதாபனிஷத்துலேருந்து எடுத்திருக்கா. In the verse has been taken from Katha Upanishad. Rutham bibhanto sukrutasya loke guham pravishtav parame pararthi chaya thapo brahma vidav vadanti panjagnayo yecha trinachi ketha. Guhyam அப்படிங்கிற aspect is within our heart. It is within our heart. நம்மளுடைய ஹிருதயத்தில் அந்தர்முகமாக இருக்கு. It is not something visible for you. It is within you. அந்த அந்தர்குகமாக இருக்கிற அந்த ரொம்ப அழகான I somehow get the feeling like, the description of how the Brahman is one and the duality, what is its duality? இதை விட இந்த வேர்ஸை விட ரொம்ப அழகா எதுவும் சொல்லவே முடியாது. சாயா தபோ பிரம்ம விதோ வதந்திங்கிற பிரம்மம் ஒன்று இருக்குன்னு அதனோட ஷேடாட்டம் இருக்கா அம்பாள். சாயா ரூபினியா இருக்கா. சாயா ரூபினியா தான். இதுல வந்து யாதேவி சர்வபூதேஷு சாயா ரூபேன சம்ஸ்திதான்னு இருக்கு மார்க்கண்டேய புராணம். சாயா ரூபேன சமஸ்திதா நமஸ்தஸ்ய நமஸ்தஸ்ய. பிரம்மம் இருக்குன்னா அந்தர்யாமியா அந்த பிரம்மம் இருக்குன்னா அந்த குஹ்யமா உள்ளுக்குள்ள அதனுடைய நிழல் மாதிரி. இட்ஸ் லைக் அ ஷேடோ. திஸ் பிரகிருதி எக்ஸிஸ்ட் இன் தட். Can it be called as two or one? You are different from your shadow. Can it be called as two? That is a very, very, very subtle way of explaining that Brahman is one. Brahman ரெண்டுன்னு நினைச்சிக்காதே. ஏதோ நம்ம பல பேரை வச்சுட்டு இருக்கோம். எத்தனை ரூபத்தில் இருக்கணும்னு we are having in all forms and faces, names, everything. Doesn't mean that it is many. It is only one. So அந்தர் குஹ்யமா இருக்கு உன்னோட ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கே ஒரு குகை. The cave that exists within you, in your heart, in your anahata chakram. There the Parabrahman resides with its shadow. Chaya ரூபினியாக இருக்கா.
அப்போ the spark in that place, there is a spark. ரூபம் என்ன? பரபிரமத்தினுடைய ரூபம் என்ன? It is only light. அந்த light and shade மாதிரி அங்க இருக்கு. There is no form there. There is only a light in that gugga. In that cave, there is only a spark of light and its shadow. Light and shade irukanga. That spark of light, when you, இதுதான் இங்கதான் ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்கா. பஞ்சாக்னயோ ஏச்ச திருநாச்சிகேதா அப்படிங்கிற. The one who has gone through the 5 Agnis and who has done Nachiketa Yajnam thrice அப்படிங்கிற. இந்த பஞ்சாக்னியை பத்தி, there is a Panchagni Vidya that is in சாந்தோக்கிய உபனிஷத்து. சாந்தோக்கிய உபனிஷத்துல பூம வித்யான்னு முன்னாடி பார்த்தோம், பிரம்மத்தை பத்தி பார்த்தோம். இது பஞ்சாக்னி வித்யான்னு பேரு. இதனோட ரகசியம் என்ன அப்படின்னா, இஃப் நம்மளோட கர்ம ஃபலம், we all reach heaven because of our good karmas. To go through your bad karmas, you are born again in this world. Panchagniங்கிறது வந்து how a soul descends from the heaven to the womb. ஒரு soul, heaven first ஒரு fire, okay, and then comes clouds, rain is the second fire. Third fire is earth, because rain falls on this, and in the earth la da ella jeevanamulum thalaikkuradhu. So the soul enters through the raindrops and comes to the earth and gets into this forms of, என்ன சொல்றது, இங்க இருக்கிற செடி கொடி மரம் மிருகம் எல்லாம் மனுஷன் என்னென்ன சாப்பிடுவாளோ எல்லாத்திற்குள்ளும் it enters, the soul enters. So the earth becomes the third Agni, third fire. The fourth fire is man himself is the fourth fire, because when he takes that food, it enters into his semen. When the seminal fluid enters the woman's womb, woman becomes the fifth carrier, fifth Agni to carry the soul, and the soul is born into this world like this. The soul is born into this world like that. When the karmas exhaust from heaven through rain, comes to the earth and gets into man and then into woman and takes birth as a human soul. The process of being born as a human is that much. அதுதான் பஞ்ச அக்னி. இதனோட நான் வந்து ரொம்ப ஷார்ட்டா சொல்லிட்டேன். The Vidya is a big huge things. ஏன்னா எது ஃபியூவலா இருக்கு, எதுக்கு கட்டையா வருது, எது திரவியமா வருது, all these things are explained in detail in சாந்தோக்கிய உபனிஷத். இப்போ இந்த நச்சிகேதா ஃபயர் அப்படின்னா என்ன? ஏன்னா நச்சிகேதா ஃபயர் இஸ் வாட் இஸ் நவ் ரிலேட்டட் டு அஸ், நாட் த பஞ்சாக்னியா பிறக்கிறதுல வந்து என்ன ஆகுறதுன்னா மனுஷனுடைய ஜென்மா வருது. பஞ்சாக்னில man takes as a human birth, the soul gets the human birth. அதுக்கப்புறமா that is to be followed by Nachiketa fire. Nachiketa fire is taken from Kathopanishad. Nachiketa was son of a Brahmin called Uddalakan. Uddalakan வந்து not a good person னு சொல்லணும். Let us not go into bad or worst or அது மாதிரி கேட்டகரியில் let us not demark him, but he's not a good person. What happens, அவன் வந்து விஸ்வஜித்யம்னு ஒன்று பண்ணுறான். He wants to conquer the entire world. அதனால விஸ்வஜித்யம். And at that time when you do yajna, you give dhanam, no? Gift. He was giving dhanam to all the Brahmins present, and the worn out cows,
The cows that will not even give any drop of milk, that kind of worn out cows. அந்த மாதிரி, அதாவது தானம், பசுவை தானம் கொடுக்குறோம்னா there is a கிரமம் for this. பசு தானம்க்கு there is a கிரமம் how to give தானம் of a பசு. பசுனுடைய திரவியங்கள், அதுலேருந்து வர்ற திரவியங்கள் நம்ம யஜ்ஞத்துக்கு யூஸ் பண்றோம். பாலா இருக்கட்டும், தயிரா இருக்கட்டும், நெய்யா இருக்கட்டும், whatever we get it from Pashu. So it has to be given with so much of respect. So when this guy gives dhanam of worn out cows to the Brahmins, it's a sin. You are committing a sin by giving that kind of a dhanam. His son, a small 5-year-old boy, Nachiketan, was looking at it and he was a born ஞானி. அவன் வந்து பிறந்ததே ஞானத்தினுடைய உருவமா பிறந்திருக்கான். அவன் பார்த்துட்டு, why my father is incurring so much of sins by giving this dhanam. He goes and confronts his father. சும்மா எல்லாம் விடல, போய் நேரா போய் கேட்கிறான், என்னத்துக்கு நீ இந்த மாதிரி தானம் கொடுக்குற? It is not going, you are not going to gain, you are going to only accumulate your sins. Don't give this kind of dhanam. Then as usual, father shouts at him and things like that. அவன் சொன்ன, then to whom you are going to give me as a gift அப்படின்னு கேட்குறான். என்னையும் ஒரு தானமாக கொடுத்துரும் அப்படின்னு சொல்கிறான் கோவத்தில். அவள் அப்பாவும் கோபத்தினுடைய உச்சம். இங்கே கோபம்னா அது டபுள் கோபம். In that anger he says, I will give you a gift to Yaman. யமனுக்கே நான் உனக்கு gift, I will give you as a gift to Yaman அப்படிங்கிறான். Okay, no problem. You have given a word, I will go to Yaman. He goes to the Yamalokam. 3 நாள் he was waiting. Yaman was not in the house, in his place. 3 days he was waiting there. His wife was inside. Yaman's wife was inside, and she didn't attend to him. He said, Yaman has gone out, you please wait. Yaman திரும்பி வந்தவுடனே இந்த பையன் இங்கே உட்காந்துருக்கிறத பார்த்தார். He was shocked. Like he says, like, he calls his wife, how long he has been staying here? She said, 3 days. 3 days, you have not served a Brahmin, you made him wait here. Dharmathukku Raja Yaman is the embodiment of Dharma. He says, 3 days, this Brahmin boy has gone without food. It is a sin. எப்படி தர்மத்தெல்லாம் பார்த்துருக்கா? How these people have been taking care பாருங்க. So he said, okay, அவனை ஃபர்ஸ்ட் அவனுக்கு எல்லாம் சாப்பாடெல்லாம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணுறேன். After feeding him, he says, now because my wife has made you wait for 3 days, I will give you 3 boons. You can ask anything you want under the sun. I will give you that. So the first boon, he says, please forgive my father of all his sins. He is so clever. See, Yamanoda வீட்டுக்கு போய் யாராவது who will return? Someone who has gone to Yaman, can he return? He says, my father should be first blessed. He should become happy. And when I return to him again, he should accept me with a lot of love. First, how clever that boy is. How clever. When I go back again to him, after talking to you, I have to go back, to my father. That time he has to receive me with a lot of affection and love. Okay, first boon granted. இப்போ யமனுக்கே வேற வழி கிடையாது. இப்போ he has to grant that. யமன் வீட்டுக்கு வந்து someone has returned, அந்த நச்சிகேதனா தான் இருக்கணும். Right? Then the second boon he asked, I want to know the science behind the fire in the heart. This is our subject. I want to know the science behind the fire, that Agni, which is present in the innermost cave of my heart. அப்படின்னு சொல்றோம்.
Yaman was shocked. Then he said, okay, I will explain to you. As he goes on to explain the science of what is the fuel, what is the thing. It exists like a spark in everyone's heart. And by focusing your consciousness in the heart, in that fire, that starts like a full flame. அப்படியே ஆகுதி, அது அப்படியே ஜகதகான்னு எரிய ஆரம்பிக்கிறது. In that fire, இதுதான் சொல்லியிருக்கா, திருநாச்சிகேதா 3 thrice you have to perform the nachiketa yangyamgardu. What thrice? It is, the yangyam is performed because it is happening inside you. The yangyam is performed in 3 levels. One is physical, and one is vital level, and one is in the mental level. Bhuhu, bhuvaha, suvaha. In the 3 levels, you have to perform in that fire the yangyam as prescribed in the Vedas. வேதத்தில் நீ எப்படி பண்ணுவாளோ, என்னென்னலாம் சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கோ அதை வச்சு நீ அந்த பர்ஃபார்ம் பண்ணினா, then you get connected to that great fire of Parashakti. இந்த லோகத்தில் வாழ்ந்துட்டு இருக்கும் போதே, all the sorrows will leave you and you will be always connected with the fire from the heaven. இப்படின்னு சொல்லிட்டு, and the entire Prakriti will come under your control when you perform the 3. So he said, because you asked me to explain about this fire, from now on, this fire, inner fire in the Guhyam, is going to be called as Nachiketa Agni. And Nachiketa Agni, the homam had to be performed thrice in 3 levels of consciousness to attain this power. அப்படின்னு சொல்லிட்டு, he gives him a necklace which has got lot of figures in that. பிரகிருதியில் எத்தனை விதம் இருக்கு, விவிதாகாரம், அத்தனை வெரைட்டிஸ் எல்லாம் இருக்கு. அதை நெக்லஸ் ஆட்டம் கொடுக்குறான். நச்சிகேதா ஃபயர் கேம் இன் டு பீயிங் லைக் தட். குஹ்யமா இருக்கிற அந்த குஹாம்பா, குஹ்யமா இருக்க அந்த அம்பாள் உள்ளுக்குள்ள, this connects directly to the fire that comes from the heaven. But it has to be performed thrice. அப்படிங்கிறதுனால நச்சிகேதனோட 3வது கொஸ்டினுக்கு நான் வரல. ஏன்னா that is not relevant to our topic, and that is a huge topic which is very, very, very much revealed only to certain people. But Nachiketa asked, and after a lot of testing and trials, Yaman agrees to explain to him what it is. So let us leave it at that. I wanted this Nachiketa fire to come here. Guhyama irukku in the hridayathile, the cave within our heart. What is inside like a spark. அவ சொல்ற ரொம்ப லைட் அண்ட் ஷேடா இருக்குங்கிற அந்த பரபிரம்மம் இஸ் லைக் a லைட், அண்ட் அதனுடைய சாயா ரூபினியா, அதனுடைய சக்தி ரூபி இருக்கு. அந்த இடத்துல அந்த நச்சிகேத அக்னிங்கிறத நம்ம வளர்த்து 3 levels of consciousnessல you perform yanya and you attain this அப்படிங்கிற. அதனால அந்த குஹ்ய ரூபின், குஹ்யமா இருக்கிற அந்த குஹாம்ப அம்பாளுடைய அந்த சுரூபம் இருக்கே, ரொம்ப திவ்யமான ஒரு ஸ்வரூபம், which can directly give you the என்ன சொல்லுது, ஸ்வர்க பிராப்தி, மோட்ச பிராப்தி. அதனால்தான் குஹாம்பான் அவளுக்கு பேர் வச்சிருக்கா. திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் குஹ்ய ரூபினி அப்படின்னு வருது. சம்திங் தட் யூ கேனாட் டிசர்ன். How are you going to describe something undescribable? Guhya Rupin, something subtle. This is Guhamban சொல்றச்சே வந்து it is like in a gross form னு சொல்லலாம். Whereas ஸ்தூலமா சொல்றச்சே குஹாம்பான் சொல்றோம், குஹ்ய ரூபினின்னு வர்றச்சே சூக்ஷ்மமா போயிடும். ஸோ குஹாம்பான்னு சொல்றச்சே துவைத பாவம், குஹ்ய ரூபினின்னு சொல்றச்சே அத்வைத பாவம். அவ ரொம்ப அழகா அதை கனெக்ட் பண்ணி அப்படி கொண்டு வர. குஹ்யமும் எப்படி வந்து தட் துவைத அத்வைத பாவம் எப்படி பிரியறதுங்கிறது we have to understand this. அம்பாலோட வந்து
காமகலா ரூபம். ஏன்னா இப்போ அடுத்தது வரப்போற நாமாக்கள்ல காமகலாவை பத்தி பார்க்க போறோம். அதுவும் இட் இஸ் சட்டில் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் த ரூபம். சூக்ஷ்ம தரம் அப்படின்பா. நம்ம எப்படி சொல்றது, ஒரு கம்பேரிட்டிவ் டிகிரியில் ஒன்று சொல்லுவோம் சட்லர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி சட்லர் ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் அம்பாள் சூக்ஷ்ம தரம் அப்படின்னு பேர். அது அப்படின்னு சொன்னால் சட்லர் அப்படின்னு பேர். குண்டலினி அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரோட உடம்புலையும் இருக்கே குண்டலினிங்கிற அந்த சக்தி, that is called சூக்ஷ்ம தமம். subtlest aspect of Ambal is kundalini form. குஹ்யம் அது cannot be seen with your gross eyesங்கிறதுனால it is குஹ்ய ரூபினி. அவளோட ரூபம் cannot be seen with your gross eyes, only within you. You have to perceive her, not see her. You have to perceive her within you. குண்டலினிங்கிறது ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக அதனால தான் போகிறது. குண்டலினா இப்படி இருக்கும்னு யூ கேன் நாட் சே. அவ்வளோ சூக்ஷ்மமான ஒரு சூக்ஷ்மத்திலையும் சூக்ஷ்மமான விஷயம் குண்டலினிங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்ட். அதனால தான் அது குஹ்ய ரூபினி அப்படிங்கிறது. சுத்த சம்ஹிதை சொன்னதுலேருந்து அம்பாள், த ஃபார்ம் ஆஃப் அம்பாள் இஸ் த பர்சானிஃபிகேஷன். ஞான ரூபினியாக தான் இருக்கா. ஞானம்ங்கிறது குஹ்யம், தட் இஸ் சட்டில். ஞானம்ங்கிறது எப்படி நம்ம டிஃபைன் பண்ணும் தெரியாது இல்லையா. ஞானம்ங்கிறது இட் இஸ் சட்டில். அதை கண்ணில் பார்க்க முடியாது, கிராஸ் ஐஸில் பார்க்க முடியாது. யூ கேன் ஒன்லி கெட் தட் ஞானம் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட், ரியலைஸ் த பிரம்மம் அப்படின்னு சுத்த சம்ஹிதை சொல்றது. அதனால்தான் குருமூர்த்தி தராம் குஹ்யாம் குஹ்ய விஞ்ஞான ரூபினி, எல்லாம் குஹ்யம் தான். அவளோட ஞானம் இஸ் ஆல்சோ குஹ்யம். குஹ்ய பக்த ஜன பிரீதாம், குஹ்ய பக்த ஜன பிரீதாம் குஹாயாம் நிஹிதம் நும அப்படிங்கிறது. The worship that குஹ்ய பக்த ஜன பிரீதாம், the worship is also secret. அம்பாளோட வர்ஷிப்புங்கிறது எப்படி உபாசனை மார்க்கம் இருக்கே, எப்படி அம்பாள் சீக்ரெட்டோ அம்பாளோட உபாசனை இஸ் ஆல்சோ சீக்ரெட். குஹ்ய பக்த ஜனப்ரீதம், பக்த ஜனப்ரீதம், the one who secretly worships her, the devotee, the one, the sadhaka who secretly worships her in that குஹ்யம். எல்லாம் அது ஒரே குஹ்யமா இருக்கு. குஹ்ய இந்த வார்த்தையே இந்த குஹ்ய ரூபினிங்கிறதுக்கு என்ன சொல்றேன்னா, we see so many namas with different attributes. இப்போ இதுலயே பார்த்துருக்கோம் என்னென்னமோ பேர்ல எல்லாம். இப்போ நம்ம பார்த்து சொன்னதெல்லாமே பிரம்மத்துக்குங்கிறது போனா கூட we all give some kind of attributes to that and describe. But குஹ்ய ரூபினின்னு சொல்றதுனால what they say is the things that we have taken to describe her, she is beyond even that. நீங்க நினைக்கிற மாதிரி நம்ம நிஷ்கலங்கா நிர்விகல்பான்னு நம்ம என்னமோ எல்லாம் பிரம்மத்தை சொல்ற ரூபமா எடுத்துட்டா கூட she is beyond thatங்கிறது you have to understand that she is not like limited by all these things. அதனால தான் அடுத்த நாம கனெக்டடா வரும், சர்வோபாதி வினிர்முக்தான் வருது. ஸோ எல்லாம் எவ்வளோ அட்ரிபியூட்ஸ் நம்ம சொன்னாலும் ஷீ இஸ் பியாண்ட் ஆல் திஸ் அட்ரிபியூட்ஸ். அதனால தான் ஷீ இஸ் குஹ்ய ரூபினி அப்படிங்கிறாங்க. ஒன்லி த்ரூ ஞானம் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹர், பிகாஸ் ஷீ இஸ் த பர்சானிஃபிகேஷன் ஆஃப் தட் ஞானம். குஹ்யோ உபனிஷத்துன்னு ஒன்று இருக்கு. உபனிஷத்துல எவ்வளோ உபனிஷத்ஸ் இருக்கு. அதில் அம்பாளை பற்றின உபனிஷத், மோஸ்ட் ஆஃப் த உபனிஷத் அம்பாளை பற்றி தான் டீல் பண்ணிட்டு இருக்கு. பரபிரம்மஸ்வரூபமாக அம்பாளை பற்றி. குஹ்யோ உபனிஷத்துங்கிறது ஒரு கூர்ம புராணத்தில் விபூதி யோக வர்ணனைன்னு அம்பாளோட என்ன சொல்றது, ஆல் ஹர் கிரேட்னஸ், விபூதி யோகா, ஆல் ஹர் கிரேட்னஸ் ஆர் டிஸ்கிரைப் லைக் அவள் எப்படி இருப்பா, என்னமா இருப்பா, ஷீ இஸ் தட் கிரேட், ஆல் தோஸ் திங்ஸ், ஆல் ஹர் ப்ரோவஸ், எவ்ரி திங் இஸ் டிஸ்கிரைப். அப்போ சொல்றச்சே உபனிஷத்துக்குள்ள, of all the Upanishad,
she is the personification of Guhyo Upanishad அப்படிங்கிற. சர்வோ உபனிஷதாம் தேவி குஹ்யோ உபனிஷத் உச்சதே அப்படிங்கிற. எல்லா உபனிஷத்துலையும் குஹ்யோ உபனிஷத்துல தான் she is the personification of that உபனிஷத். Because her form is secretங்கிறதுனால அந்த குஹ்யோ உபனிஷத்துக்குன்னு சொல்றாங்க. அடுத்த நாமம் சர்வோபாதி வினிர்முக்தா. இப்பதான் சொன்னேன், உபாதி அப்படின்னா லிமிட்டேஷன்ஸ். She is beyond all limitations. இப்போ நம்ம எல்லா லிமிட்டேஷன்ஸும் சொல்லிட்டோம். நம்ம we described her with some, because our knowledge is limited. Our knowledge is limited, so whatever we could perceive, we have told her with all the limitations. இப்படி இருப்பா, அப்படி இருப்பா, நின்று இருப்பா, உட்காந்து இருப்பா, கை எப்படி இருக்கும், கால் எப்படி இருக்கும், எல்லாம் we described her in all the many ways that we know. But he says சர்வோபாதி பிரம்மங்கிற அந்த ஆஸ்பெக்ட் வந்து தியான கம்யான முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம். The limitless Brahman looks like limited for you, but Brahman in reality is limitless. அதனால தான் சர்வோ உபாதி வினிர்முக்தாங்கிற. உபாதி எந்த உபாதியும் கிடையாது, எந்த லிமிட்டேஷன்ஸும் கிடையாது. The limitations is what we see the Brahman with, but actually the Brahman is not by itself. அதான் தெரிஞ்சுக்கணும். நம்ம பார்க்கறது தான் அந்த limitations. ஆனா பிரம்மம்க்கு அந்த லிமிட்டேஷன் நோ லிமிட்டேஷன்ஸ். இட்ஸ் பியாண்ட் ஆல் திஸ். உபாதி அப்படிங்கிற ஒரு இதுக்கு வந்து acquiring the character of an object in proximity அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது இப்போ ஒரு இதுல சொல்லியிருக்கிறதே சொல்லலாம். त्वया कृत्वा वामं वपुरबरि तृप्तेन मनसा शरीरार्धं सम्भोर अपरमपि संके कृतमपो यदेतत् वत्रूपं सकलम् अरुणाभं तृणयनं कुचाभ्याम् आनम्रं कुटिलसि चूडालमकुट. அந்த சங்கர பகவத்பாதால் வந்து சிவசக்தி ரூபமா போய் பார்க்கணும்னு போய் பார்க்கறச்சு. he wants to take the darshan of Shivashakti. He felt like, one form will be crystal and the other form will be ஒன்னா இருக்கும். ஒரு பாதி கிறிஸ்டல் ஆட்டம் இருக்கும், ஒரு பாதி சிகப்பா இருக்கும்னு போறார். இந்த உபாதி என்ன ஆகுதுன்னா, the crystal acquires the form of redness. கிறிஸ்டலுக்கு பக்கத்துல போய் ஒரு சிகப்பு ஃப்ளவரை வச்சு பாருங்க. crystal will not look like crystal, it will look red. It will acquire that red color. அது மாதிரி சிவன் அம்பாலோட கலரை எடுத்துட்டாரா, அதனால பாக்குறதுக்கு எதேதத் வத்ரூபம் சகலம் அருணாபம் திருநயனம்ங்கிறார். உன்னை பார்த்தா நான் சிவசக்தியா பார்க்கலான்னு வந்தேன், பார்த்தா எல்லாமே சகப்பா இருக்கேன்னு கேட்கிறாரு. சகலம் அருணாபம் திருநயனம். கிறிஸ்டல் அதே நம்ம நிறைய சமயத்துல ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கா இதுல சிதம்பரம், when you go to சிதம்பரம் டெம்பிள், அவ எவ்ரி டைம் வந்து அவ அன்னாபிஷேகம் பண்றதுக்கு அந்த ஸ்படிகலிங்கத்தை எடுப்பா வெளியில. எவ்ரி டைம் after they finish the thing and everything, they will put a red hibiscus behind that lingam, and the crystal lingam வந்து ஸ்படிகம் will look like a red lingam. எனக்கு அப்பெல்லாம் ஆதிசங்கர பகவத்பாதால தான் நான் அந்த லிங்கம் அது அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்றது இல்லையா, the reflect its color proximity. அதுதான் சொல்ல, அதுவும் that is also called உபாதிங்கிற. உபாதி அப்படிங்கிறது she is not acquiring, only he is acquiring her color அப்படிங்கிறார். she is not affected by the crystal, the crystal is affected by her color, arunam. So sarvo bhadi vidirmuktaanu சொல்ற. உபாதி அப்படின்னா, நான் முன்னாடி நம்ம யூஸ்வலா அத்வைத சித்தாந்தம் when they had to describe, நான் சொல்லியிருக்கேன், there is a rope looking like a snake அப்படின்னு சொல்லி. அதே மாதிரி there is one more thing they will say is the shell இருக்கு இல்லையா, when it shines in the sunlightல ஷைன் ஆகும்போது சில்வர் பீஸ் மாதிரி இருக்கும். unless you go near it and pick it up, you will not know whether it is a piece of silver or shell.
இதெல்லாம் வந்து அத்வைத சித்தாந்தத்துக்காக நான் சொல்றது. ஏன் அதை சொல்றான்னா, இந்த பிரபஞ்சம் ஏன் இருக்குன்னா பிரபஞ்சத்தின் மூலமா தான் யூ கேன் அட்டைன் த பிரம்மம். ஏன்னா only when there is a rope the doubt will come to you whether it is a rope or snake. Only there is a piece of shell you will have a doubt whether it is shell or a piece of silver. So for that shell has to be present, rope has to be present to give you the doubt. அதனால இந்த பிரபஞ்சம் நிஜமா இல்லையான்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா, பிரம்ம ரூபமா தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த பிரபஞ்சம் இருந்தாதான் தெரியணும். If the பிரபஞ்சம் doesn't exist, how will you know whether it is Brahma or not? அதனால அந்த அத்வைத சித்தாந்தம் சொல்றதுக்கு இந்த எத்தனை விதமான டிஸ்கிரிப்ஷன் அபவுட் டிஸ்கிரைபிங் டுவாலிட்டி நமக்கு அத்வைதத்தை நமக்கு சொல்லி கொடுத்தா கூட சர்வோபாதி வினிர்முக்தா சொன்ன அத்தனை டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸுக்கு she is beyond that. Her form is the subtlest form, குஹ்ய ரூபிணி. அதனால அத்வைத சித்தாந்தத்தை கொண்டு வர ஸ்தூலம் கிடையாது, சூக்ஷ்மமா போய் பார்க்கணும். இது அம்பாள் எல்லாத்துக்கும் மேற்பட்டு இருக்கா அப்படின்னு சொல்றேன். சதாசிவ பதிவிரதா. சதாசிவம்ங்கிறது வந்து சிவனுடைய சுப்ரீம் ஃபார்ம் இஸ் கால்ட் சதாசிவம். சிவம்ங்கிற அந்த ஆஸ்பெக்ட்ல சுப்ரீம் ஃபார்ம் இஸ் கால்ட் சதாசிவம். அவனோட பத்னியா இருக்கா சதாசிவம் பதிவிரதா. ஏன்னா she is not associated with anyone else other than Shiva. பதிவிரதைன்னா என்ன சொல்லுவோம், அந்த பதியோட மட்டும் இருக்கிறா. ஏன்னா அது அகங்கார ஸ்வரூபமா தானே இருக்கு. சதாசிவன் சிவபிரமானுடைய அகங்கார ஸ்வரூபமா சக்தி வரும்போது அவள் பதிவிரதையா தானே இருப்பா இல்லையா? சதாசிவ பிரின்சிபல் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன வருதுன்னா, இட் டினோட்ஸ் ரிக்ரியேஷன். இப்போ பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரா ஈஸ்வர சதாசிவம் அப்படின்னு 5 சொல்லுவாங்க. பிரம்மா சிருஷ்டிய சொல்றது, விஷ்ணுங்கிற ரூபம் ஸ்திதிய சொல்றது, ருத்ரங்கிற ரூபம் சம்ஹாரத்தை சொல்றது, ஈஸ்வரங்கிற ரூபம் திரோதனம் மறைக்கிறது சொல்றது, திரோதனம்னு பேர். சதாசிவம்ங்கிற ரூபம் அனுகிரகம்னு சொல்லுவா. என்ன அனுகிரகம்னா திரும்பி பிறக்கிறது தான் அனுகிரகம். பிகாஸ் ஒன்லி when you are born in this world again you have a chance to go through your karma and redeem yourself. Whether we redeem or not, that is not the question here. நமக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுக்குறா, பிறந்த ஓகே அனுபவிச்சு எல்லாத்துலயும் நீ என்கிட்ட வா அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். நம்ம அதுக்கும் நம்பன்னா பயங்கர கட்டி. we cannot be so easily, we will not go turn towards that. அந்த மாதிரி நம்ம இருக்கும் ஸ்ட்ராங். ஸோ சதாசிவம்ங்கிற ஆஸ்பெக்ட் வந்து அனுகிரகம்ங்கிறது சொல்றது. அனுகிரகம், வாட் இஸ் அனுகிரகம்? இஸ் ரீக்ரியேஷன் ஆஃப்டர் த பிரளயம். பிரளயத்துல எல்லாம் மறைஞ்சு போறது. திரோதனம்ங்கிறது ஈஸ்வரன் மறைச்சு வச்சுடுறான் அத்தனை சோல்ஸையும். அண்ட் சதாசிவம்ங்கிற ஆஸ்பெக்ட் வரும்போது all the souls again are reborn, recreated. The entire universe is recreated. So சதாசிவம்ங்கிறது வந்து பஞ்சகிருத்தியம்னு வர்றச்ச சதாசிவம் பிரின்சிபல் denotes அனுகிரகம். Whereas the 36 principles we have seen, the 36 principles பத்தி நான் அவ்வளோ சொல்லியாச்சு. பட் இருந்தாலும் one more time to catch up line. ஸ்தூல சூக்ஷ்ம அப்படின்னு எல்லாம் பார்த்தோம். காரணம் 3 தேகம். we come with 3 தேகம், 3 bodies. ஸ்தூல தேகம்னு ஒன்று இருக்கு, சூக்ஷ்ம தேகம்னு ஒன்று இருக்கு, காரண தேகம். ஸ்தூல தேகம் is what we see outside. This has got the components, 24 components of it. 5 the basic cosmic elements, earth, water, இதெல்லாம் basic cosmic elements. ஆகாயம், நெருப்பு, everything, fire, everything. 5 cosmic elements and 5 karmendriyas. கை கால் இதெல்லாம் கர்மேந்திரியாஸ், வேலை பண்றது இல்லையா, அதெல்லாம் கர்மேந்திரியாஸ். அண்ட் 5 ஞானேந்திரியாஸ், கண்ணு மூக்கு இதெல்லாம் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ். ஞானேந்திரியாஸ் ஆர் சென்ஸ் ஆர்கன்ஸ். அண்ட் 5 தன்மாத்ராஸ்,
faculties. Sense organs மட்டும் இருந்தா போறாது. It has to have the கண்ணுனா it has to have the faculty of seeing, sight அப்படிங்கிறது தெரியணும். மூக்குனா ஸ்மெல்லோட இது தெரியணும். காதுனா ஹியரிங் இருக்கணும். The 5 faculties are called tanmatras. அதுக்கப்புறம் அந்த கரணம்னு சொல்றோம். Mind, intellect, ego and consciousness. மனசு, புத்தி, அகங்காரம் and சித்து அப்படின்னு நான். மொத்தம் 24. This 24 are the aspects of a ஸ்தூல தேகம். இது இல்லாம ஸ்தூலம் கிடையாது. ஸ்தூல தேகம். இப்ப சூக்ஷ்ம தேகம்னு ஒண்ணு இருக்கு. நமக்குள்ள அந்த சூக்ஷ்ம தேகம்னு இருக்கு. நம்ம at the time of death only the ஸ்தூல தேகம் goes off. Sukshma Deham goes above and then according to its karma takes the rebirth. Pralayamgra samayathila Karana Deham gets immersed with the finds its union with the Brahman. Karana Deham Sukshma Deham eduthu Sukshma Dehathilinde Sthula Deham garde creation திரும்பி வரும்போது வருது. காரண தேகமாக தான் பரபிரமத்தோட சேர்ந்துருக்கு. அதனால தான் நமக்கு அந்த 3 தேகம்ங்கிறது சொல்றேன். ஸோ சூக்ஷ்ம தேகத்தில் என்ன ஆகுது? மாயைங்கிறது அந்த சூக்ஷ்ம தேகத்தில் தான் இருக்கு. இட் இஸ் அட்டாச் டு தட் மாயை. மாயா காலம், டைம், மாயா கலா, அவித்யா அஞ்ஞானம். மாயா கலா அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ஆஸ்பெக்ட்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ். கலா கால அப்படின்னா இட் இஸ் டைம். Kala and Kala. Maya, Kala, Avidya. Raga, desire. Desire is our important aspect of being born here. Okay? Raga, Kala. Kalamna time. Niyati, order. இப்போ ஆர்டர் எங்கேயாவது மாறுறது கிடையாது. if you sow a seed, then first 2 sprouts come and small stem comes and then it becomes a plant and it becomes a tree. It starts only like that. The niyati, the order never changes. That brings lot of uniformity in the creation. இந்த பிரபஞ்சத்துல ஒரு ஒழுக்கம்னு இருக்குன்னா அந்த நியத்தினால இருக்கு. புருஷ அப்படின்னா சோல், ஜீவாத்மா. இந்த ஜீவாத்மாவுடைய ஆஸ்பெக்டும் அந்த இட் இஸ் வித் த சூக்ஷ்ம தேகம். காரண தேகம்னு வர்றச்சு ஃபர்ஸ்ட் சுத்த வித்யா, knowledge, pure knowledge. ஈஸ்வர தத்துவம். அதுக்கப்புறம் சதாசிவ தத்துவம் is the 34th principle. அதுக்கப்புறம் 35th principle is Shakti and 36th is Shiva. So the Sadashiva principle leads you to the Shakti principle. ஏன்னா அந்த சக்தி பிரின்சிபல்குள்ள போனாதான் you will not be born again because you are merged with the Shiva. அப்படிதான் போறது. By gaining the knowledge, Ishvara Tattvathila, you get rid of all your karmas, you burn out all your karmas. Sadashivangra aspect la varrache, you are there, samibhyamnu solluvale. You are there, I am here, and I-ங்கிற aspect போறதில்லை, அகங்காரம் போறது கிடையாது. சதாசிவங்கிற பிரின்சிபல் வரும்போது ஜேர்னி இப்படி போயிட்டு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸ்தூலத்திலேருந்து சூக்ஷ்மம் ஆயிடுத்து. சூக்ஷ்மத்திலேருந்து காரண தேகத்துக்கு போறச்சே அந்த ஞானம்ங்கிறது இட் ஸ்டேஸ். சுத்த வித்யாங்கிறது ஈஸ்வர. அந்த ஞானத்தினால என்ன ஆறுது? கர்மாக்கள் நம்ம பண்ணினது அழியறது. ஞானம் ஃபர்ஸ்ட் பர்ன்ஸ் அவுட் ஆல் யுவர் கர்மாஸ். ஞானம் கர்மா போனதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகுதுன்னா யூ ஆர் தேர், பட் அகங்காரங்கிறது மட்டும் அப்போ ஒட்டின்னு இருக்கு. அகம் இதம்ங்கிறது சதாசிவம். சதாசிவ தத்துவம்னா என்ன? அகம் இதம், ஐ எம் ஹியர் அப்படின்னு சொல்றது. அந்த ஐங்கிறது அந்த பெரிய ஐயோட போன அந்த ஸ்மால் ஐ merges with the big ஐ இல்லையா? அம்பாலிஸ்த அகங்கார ரூபினி இல்லையா? பரபிரம்மத்தினுடைய அகங்கார ஸ்வரூபம் the small I merges with that big I and it loses that small I loses its identity. அது it merges with the Shiva. Because அது சிவமும் சக்தியும் பிரிக்க முடியாது. அதனால அது சிவம்ங்கிற இதோட I. So the soul is not born again. So Sadashiva principle is the 34th principle in this line in the journey of a soul.
34வது பிரின்சிபல். அதுக்கப்புறம் there is no return. அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் போயிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் there is no return அப்படின்னு சொல்லி சதாசிவ பதிவிரதா அப்படிங்கிற. அதனால்தான் அவளை பதிவிரதா, அந்த சக்திங்கிற அந்த ஐகான், இட் இஸ் த ஐகான்ஷியஸ்னஸ் ஆஃப் த பரபிரம்மம். அதனால பதிவிரதாங்கிற பேர் அவளுக்கு. பதிவிரதாங்கிற பேரு என்ன? பிகாஸ் இட் இஸ் நாட் செப்பரேட். நான்கிற அந்த ஆஸ்பெக்டும் இந்த ஒரு தேகத்தையும் எப்படி பிரிக்க முடியாதோ அதே மாதிரி பரபிரம்மங்கிற ஒரு ஆஸ்பெக்டையும் அதனுடைய நான்கிற தன்மையும் பிரிக்க முடியாது. அந்த அகங்கார ரூபத்தையும் பிரிக்க முடியாது. Parabrahman is without anything. That when that ahankara rupam gets out only, it forms a Shakti. நான்கிற அந்த தன்மை பரபிரம்மத்திலேருந்து வெளியில வந்தாதான் then it becomes a Brahman of action. சக்திங்கிறது என்ன? It is Brahman of action. Active Brahman. இந்த ஒரு நாமா ஆக்சுவலா it denotes, இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் நிர்குண பிரம்மம் சகுண பிரம்மம், நிர்குண பிரம்மம் சகுண பிரம்மம்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். சகுண ஆஸ்பெக்ட்னு டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு, லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு. அப்புறம் நிர்குண ஆஸ்பெக்ட்னு வரைச்ச சகுணம் எல்லாம் சொல்லிட்டு இட்ஸ் பியாண்ட் தட் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம சொல்றோம். இப்போ இந்த ஒரு நாமா என்ன சொல்றது? இட் டிஸ்கிரைப்ஸ் போத். சதாசிவனும் சொல்றது பதிவிரதாங்கிறதுனால சகுண ஆஸ்பெக்டும் சொல்றது. சகுண நிர்குண பிரம்மம் சேர்ந்து சொல்ற ஒரு நாமம். இட் இஸ் டோல்ட் டுகெதர் சதாசிவ பதிவிரதா அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். Okay, we'll stop with this. We'll stop with this week and we'll start next week. Guru Pya Namaha.